Okay, good morning. Right. So, as in the previous session, we have discussed about what? The biotechnological principles, right? And some of the tools which are required in a biotechnology. Well, so as the traditional hybridization or the traditional method of reproduction, that is the sexual reproduction, that is leading to the variations are that may lead to the undesirable characters. Hence, to get a desirable character and getting a exact desired progeny, we are having a genetic engineering as one of the main principle in the biotechnology, right? So, what is genetic engineering? What is genetic engineering? It is a technique. Ah, ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ? Okay. So far that principles in the biotechnology, that is mainly one is genetic engineering, another one is a bioprocessing engineering. So these principles are mainly contributing for a different type of processes we are applying in a biotechnology as to get a vaccine or maybe in a drug varieties or in the field of medicines, and not only in that medicine field and also in the field of agriculture to get a desired yield with respect of quantity, quality, and having the resistance and tolerance. This is all the applications we can know. So from that level of food grain increasing level to the till now the test tube baby are in vitro fertilization, that level are in the gene therapy, means curing an inherited diseases, we are having the application of biotechnology, right? So that vein biotechnology is having this principles called genetic engineering. This is the technique of alteration of the chemistry of an genetic material to get a desired product, right? So that is genetic engineering. This is the main principle behind the biotechnology. Along with that, bioprocess engineering. That is nothing but chemical engineering. It maintains the contamination free or microbial free ambient conditions. That ambient condition means which is nothing but atmosphere only, where not only the abiotic factor, which also having abiotic factors also. Elladu kuda. The conditions which are in favor of the growth. That is what ambient or ambience, what we have said. Okay. So these bioprocess engineering, that is also called as chemical engineering processes to maintain a sterile condition to get only the desired genes to be expressed, right? Okay. So likewise, the principles of biotechnology has been framed, but according to the European Federation of Biotechnology, we can define biotechnology as what? It is an integration of natural science, organisms, cells, parts thereof, and molecular analog to get a product and services. So here we can get a natural science means all the life science which is maybe the microbial level to the huge gigantic organisms, from that individual organisms, or maybe from their cells, or maybe the parts that may be the membrane or maybe the cell organelles, whether they may be membrane bonded organelles or non-membrane bonded organelles, or molecular analogs. What are the molecular analogs? Here it may be the biomolecule like the DNA, RNA, or maybe the any type of protein or carbohydrate rich sources or lipid. So those are the molecular analogs. So using any kind of this, we can get a product which is helpful for humankind. So that's what we are dependent on those to, for our service. That's why we say product and services, right? So to perform this, to get a desired variety or a desired crop plant or whatever a vaccine or whatever therapeutics, we need some procedures to follow, right? To perform those mechanisms, we need some tools. So in the previous, we are describing about these tools required for our biotechnological experiments. In that, we are listed about the first and foremost is enzymes, and the next one vector, and then host. So I'm just going to reglance the things what we have discussed in the previous. So in that, the enzymes, as we know, Albert Boyer is studying about what? The restriction enzymes, and then the Stanley Cohen who are studying about the ringlets.
These ringlets are nothing but extra chromosomal auto-replicating or self-replicating chromosomal DNAs, that extra chromosomal DNAs. So these are called plasmids. By these plasmids and restriction enzymes, they made a first recombinant DNA. So that is what? Yaudu? Hind second. So hind second refers to what? Haemophilus influenza second. So in 1972. But the restriction enzymes were discovered in 1970. Okay, so this 1970, the restriction enzymes were isolated and their nature was studied by Arber, Smith and Nathan. Okay, so that Arber who made umbrella, Arber, A-R-B-E-R, make it correction, was studying the host related defense mechanisms with respect to of bacteriophage. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇನ್ ಬಟ್ viruses which are infecting the bacteria are called what? Bacteriophages. These bacteriophages are getting a resistance. They are restricted to grow in an E. coli bacteria. So that's why they have shown that the restriction. Then they came to know that there is a two type of enzymes. One which is adding a methyl group called methylase. Other one which is adding cutting or restricting the growth called restriction nuclease. That is nothing but restriction nuclease enzymes or endonuclease enzymes. So that's why we have classified the three type of enzymes based on the restriction endonucleases. So these restriction enzymes are called REN generally. They are restriction endonuclease or restriction exonuclease. So these are of three type. One is class 1, class 2, class 3. But we are using in genetics is class 2. Why? It is cutting a DNA at a specific site. We will discuss that. What is specific site? ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Okay. So that class second will cut the gene at the exact positions. Means where it recognizes the sequence, then in that sequence only, within the sequence, it will cut that one. Whereas first, it cuts away from the 20 nucleotide bases. Whereas third, it cuts away around 100 bases. So likewise, the activity of the REN we can see. While the activity we are seeing, these restriction endonucleases are formed in the two type of ends. One is sticky ends or it is called cohesive end. Other one is blunt end or flush ends. Okay, the sticky ends are nothing but overhanging ends where the activity of the restriction endonuclease enzyme will be shown by cutting the DNA sequence in an recognition site. For example, you can see this one. As I said, GAA-TTC, right? It is a restriction site for what? Right? So it cuts exactly. So how? Means the E-core first is a restriction enzyme which identifies the whole length of an DNA sequence. First ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ will analyzes this length, whole sequence. Whether it is very short sequence, ಈಸಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಲ್ identify a site called palindromic site. This palindromic site or palindromic sequence is a DNA sequence where the reading frame is kept same, means 5' to 3', and again in the lower standard another one strand will be in reading 5' to 3', but it should give the same
bases on the same meaning without changing alteration ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು. So when the reading frame kept constant, it should give the same basis. Hence, that arrangement is found only in the palindromic sequences. These sequences are recognized by any kind of restriction endonuclease enzymes or restriction enzymes. So this is called restriction site. It is recognized by these enzymes and it is also called as recognition site or sequence. Then while judging or analyzing the length of a DNA sequence, secondly they will do identifying the palindromic sequence. So in the second step they identify the palindromic sequence and they will not cut exactly at the center. Within the palindromic sequence only, means within the recognition site only, they will cut just away one or two bases from the center. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ? ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವ್ರು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ, ದ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ recognition site or restriction sites and they will cut not at the center, they will cut away from one or two bases from the center of that recognition sequence. You just see here I have written a 6 base paired sequence of palindromic one, but yearly either it may be of the 4 or it may be 6 or it may be 8, but in this chapter we will come across only the 6 base palindromic sequences. Okay, but here it is just cutting 1 and 2, 1 or 2 bases away from the center. So if this is cutted means it will form an overhanging sticky ends. So it will result in so here it is a base paired one, but these are bases, they are single. That means where we will see overhanging hands or the sticky ends, there is an unpaired basis. This facilitates the activity of DNA ligase. This time should remember, facilitates. Last line in the first paragraph ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕದು? It is facilitating the activity of DNA ligase nature. ಹಾಗಾದ್ರೆ DNA ligase ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ DNA ligase ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 5 ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ? 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಸಿನೇರಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? The exonuclease will cut the DNA sequences from its ends by analyzing the length of a DNA sequence that will bind on the ends either from 5 prime or from the 3 prime or in the both direction. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ they will take place at the same time. ಎರಡೂ ಕೂಡ they will cut the or they will degrade the sequences on a ends itself when it is short segments. ಹಾಗಾಗಿ endonucleases will form sticky ends, exonucleases will form flush or blunt ends. So flush or blunt ends. Clear? So here the thing they are breaking here is what? We know that in the molecular basis of inheritance, the DNA is made up of a phosphate and sugar backbone, right? So this phosphate and sugar, they are backbone for the DNA structure, but they are linked by one phosphate is linked to the sugar, means the nucleoside, by Easter bond, phosphoester bond, but the nucleotide with another nucleotide is attached by phosphodiester bond, that is dinucleotide or maybe oligonucleotide or maybe polynucleotide. So these phosphodiester bonds will get broken here. That's it. Clear? So and here they are making a single chain, means the hydrogen bonds are get cleaved also in this one. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? That is how the restriction endonucleases and exonucleases are showing their activity.
there is a particular protocol to name the enzymes. What is that? So E-core first. In the previous we have discussed hind ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು E-core ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ as per NCERT. Here E is the capital we have written and another letter is or I am written capital, but this last one is a Roman number. So he refers to the genus, that is Escherichia. It refers to the genus of an enzyme. So co, there are two letters that refers to species of the organism. R, we have seen the Griffith experiment also, the bacterial strains either rough or the smooth based on the glycocalyx also. Bioclassification kuda matadidivi. Okay. So here R refers to the colony nature, whether it is having rough nature or smooth nature. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಕಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ರಫ್ ಏರ್, colony or bacterial nature. Okay, then last digit is always a Roman number giving a sequence of identification. Okay, indicates the sequence of the same way we are having iron second and third. Okay, iron second we will see as a first restriction enzyme isolated in 1970. Hind third, the restriction enzyme present in PBR 322. Right? What it is the difference? Second and third. That is isolated first, and the same we can see the third one. That's what the sequence or order they have been isolated with respect of these organisms. This is what the protocols we follow in naming an enzyme. Clear? ಎಷ್ಟನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರದ್ದು ದಿಸ್ ಏನಾರ ಮಾತಾಡಿದೀವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Then we need what? Ligase. What is the property of ligase? Ligating means it is nothing but joiner. So it is called molecular glue or molecular stitcher. It joins the DNA sequences. Okay. Then DNA polymerase. Why we need this? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ PCR ತನಕ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಓಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಜೀನ್, ಫಾರಿನ್ ಜೀನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಓಸ್ಟ್. ಅದು ನಾಮ ನೋಡುವ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು, ಓಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ DNA. In the molecular basis, we will study two type of enzymes. Both are DNA polymerases only, but one is DNA dependent RNA polymerase, other one is DNA dependent DNA polymerase. What is the difference here? In a DNA dependent DNA polymerase means here the template strand is DNA and the synthesizer complementary strand is also DNA. The resultant will be this, like this. So this is template, this is the complementary strand that is newly synthesized. Both are DNA strands only.
If the DNA dependent RNA polymerase is synthesized means here the template strand is what? DNA. The newly synthesized strand is RNA. Okay, so that's what DNA dependent RNA polymerase. But in this we are going to discuss the DNA polymerase only. ಎರಡು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನು DNA dependent DNA polymerase only. Okay, but can we get these restriction enzymes? ಅಗರ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. ಓಕೆ, can we get these restriction enzymes from an protista? No, only from prokaryote. Why we are getting only from prokaryote? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ. No, those which are showing the resistance or restriction property, right? So to the viruses, those will defense mechanism. In the defense mechanism only we got restriction enzyme. That means the prokaryotes are having a defense mechanism against those viruses or bacteriophages. Hence that defense mechanism made the restriction enzymes to be isolated. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಹೌದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ DNA ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ restriction enzyme. Prokaryotes ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ, ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ we can come across this. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So this is all about the one of the tool in DNA. So now coming to vector. ಆದರೆ ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ another tool called the gel electrophoresis. What is gel electrophoresis? Shall I read this? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. What is gel electrophoresis? Why we need to perform the gel electrophoresis? So gel electrophoresis is the mechanism where we can see isolated DNA na navilli actually ಮಾಡೋದೇನು, just separation of DNA sequence ಅಥವಾ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೀಗ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ವಿ ನೋ ದಟ್ DNA ಈಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ DNA ಈಸ್ negatively charged. We need to make them to forcing them to move towards an positively charged particle called anode. Okay, so the negatively charged DNA molecules are forced to move towards an positively charged anode. Based on their size, they will move faster or slower. They are move farthest or nearest to the well, means the cathode region, right? This is a main principle. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಆನೋಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅಜೈನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು? ಸೀವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ that is mainly based on their size. Okay, so the main principle in this gel electrophoresis is based on its size. The molecules are moving and getting separated based on their size itself. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಉದ್ದ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. See here, this is lane 1, 2, 3, 4, 5. Okay, clear? I have taken what? And gel electrophorus setup where the gel is uniformly added. ಯಾವ ಜೆಲ್ ಇದು? ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೇಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಚೇಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಗಾರ್ ಅಗಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೋಡೋಫೈಸಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ. ಯಾವುದು? ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಗ್ರಸಿಲೇರಿಯಾದಲ್ಲೋ ಜೆಲಿಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲೋ? ಯಾವುದು? ಗ್ರೀನಾ? ಜೆಲಿಡಿಯಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಗ್ರಸಿಲೇರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ algal component. From that the agar agar is extracted, and as we have discussed, this makes the solidification anta maatadidvi ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 0.5% to 2% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಸ್. ದೆನ್ ಟೂತ್ ಕುಂಬ್, ಏರ್ ಕುಂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲೇನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಲೇನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಆಸ್ wells. To add the DNA sample we need the wells. They are performing in a lanes. How many lanes I have shown? 5. That is our own interest. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Then here this agarose media is combed with the teethed comb, means lanes ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Then here we are having a cathode, then we are making them to move towards what? Another end having a anode. So anode bears what? Positive charge. Cathode bears what? Negative charge. Okay, so now we need to add the undigested fragment of DNA. Sorry, not fragment, undigested sequence. In lane 1 I am adding. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. But from lane 2, lane 3, lane 4 we are adding the digested sequences or fragments. But here you just notice I have written the same size of those both in lane 2 and lane 3, but if they are varied, can you notice this difference? Yes, difference ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. So what they have easily showing here means in the lane 1 I have taken undigested DNA sequence to compare the other sequences whether which are cutted or not. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಟ್ ಆಗಿದಾವ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲೇನ್ 1 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Then in the other lanes we are adding the DNA solution. Okay, then by the sieving effect and by the charge supplied here, they will force it to the moving towards anode. From cathode to they are moving towards anode. So we are making the force because they are negative charged ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. But here the larger sized DNA molecules or fragments will stay nearest to the well
means nearest to the cathode region, whereas the smallest or the small sized particles of the DNA will move fastest and farthest. The small are moving the fastest and the farthest. Far away ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ, farthest ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿದಾವೆ. So here these are nearest and slowest. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂತಾವ, ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. Clear? So that's why the fastest and farthest molecules are small sized one. Likewise, they have been made by giving a charge and making to the sieving effect. ಯಾಕೆ ಈ sieving effect ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಗರೋಸ್ ಏನು ನಾವು ಲೇನ್ಸ್ ಮಾಡೋದವಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಗರೋಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ DNA fragments in the gel electrophoresis are not visible to the normal light unless they are stained or unless they are exposed to the ultraviolet rays. Okay, that's why here this gel need to be stained by ETBR. That is nothing but the shortcut form of ethidium bromide. ನೀವು ಬರೆದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? So here the ethidium bromide stain is mixed with the agarose to add the stain. So here this is acting as a stain. So after the staining and after all this process of making the electrophoresis, we need to make the second step is visualization by adding the stain. So visualization stain add ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ how we will get a visual effect. ಅದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ UV rays. These UV rays make the appearance of bands in a bright orange color. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ bands will be appeared when the agarose gel electrophoresis platform is exposed to the UV rays after the staining. Then these bright orange bands are made cutted, means the required one ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು required desired fragment is cutted and separated from the media base. ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ಬೇಸಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ DNA fragments from the media is called elution. ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ visualization. Then this fragment is inserted in an vector. Okay, because not all the hosts are getting ready to take up the DNA. Foreign DNA ಎಲ್ಲಂತೂ ಕೂಡ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ by heat shock method or treating with a calcium chloride, okay, or we can make them as biolistics are nothing but gene gun or bioballistics or microparticle embodiment, okay, or microprojectiles. All these are the synonyms of only gene gun. This is useful in only the plants we are preferring, not only in the plants, they are preferred to use in the plants, whereas in the animals, as we know, the intracytoplasmic injection ICSI ARTL ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲಲ್ಲಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ದ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಾಗ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ disarmed pathogens also. Okay,
So these are the varieties of methods we use to transfer the foreign gene into an host body or another cell. Clear? ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೀಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಥೇರಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಇಥೇರಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ 18 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೈಜಾ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. NCERT ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಈ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ CETಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫೈಂಡೆಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಸಿ, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ DNA sequence. Clear? Okay. Then now another one very important tool of recombinant DNA technology or whatever biotechnology is vectors. What is vector? Already ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಓದಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮಲೇರಿಯಾ, because our body will not take up that malarial parasite into our body without a vector. The same way here also, an cell needs an vector to take up the DNA or a recombinant one plasmid ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ ಅ ಜೀನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? So this molecular vehicle or it is an agent to transfer genes from cell to cell or an organism to another organism. Okay. Then what is the character features required to be an ವೆಕ್ಟರ್? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ? ಏನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ORI ಸೈಟ್. ORI ಸೈಟ್. ORI ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಅದು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ORI ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ORI ಸೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ sequence where this is the first character we need in a vector. So ORI site, without ORI site, how we can perform the experiment? Is it possible? We may insert that one, but it will not initiate the replication of that. Hence, wherever we are performing a genetical experiments, that vector should have the origin of replication site. Means that should initiate the replication. Means this is a site where the DNA sequence which we have inserted will bind to that and will perform the mechanism in presence of polymerase enzyme. Okay. When means unless it will not produce the multiple copies till it gets integrated with its host cell. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, DNA ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ DNA ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಓಸ್ ಜಿನೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಆ ನಂತರ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೆದೆ, ರೈಟ್. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಓಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಓಸ್ಟ್ ಜಿನೋಮಿನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಇದು ಆ ಓಸ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ the ORI site is very much required. And in the third line they have mentioned again, unless it is get integrated with the host genome, it will not get a multiple copies ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹರ್ಷಿಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ T4 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಆ ನಂತರ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆ ಸೆಲ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ DNA ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ DNA ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜಿನೋಮಿಕ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ORI ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದರ ಜಿನೋಮಿಕ್ DNA ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ORI ಸೈಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ORI ಸೈಟ್ ಮೇನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 16 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ 18, 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಏನದಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಸೆಲ್, ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ will increase the number of copies, whether to doubled or tripled or into the number of 100, 500, 1000. That is what we will see in a PCR. So number of cells ಅನ್ನು ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್. That's why that multiple copy or copy number is means controlled by the ORI site. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ we require another one is cloning site and last one is selectable marker. ಸೊ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆನ್ PBR 322? 2 or 4? ಆಂಪಿಸಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಎರಡೇ, ಆದರೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಮ್ H ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ PVU ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, PVST ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸಿಯಾ ಸ್ಟಾಟಿ ಎನ್ಝೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಆಂಪಿಸಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಮ್ ಬೆಸಿಲಸ್ ಅಮೈಲೋ ಲಿಕ್ವಿಫಿಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟೊಮೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಬಸ್ ಓಕೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಏನಾದವು?
ದೇ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಆ 4 ಸೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಂಪಿಸಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕು? 4. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇರೋದು 2. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸಿಗೂ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 cloning sites. Okay, the cloning site is the sequence where the foreign gene is get attached to it. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಪಿ-ಬೇರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೋ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಜೀನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ORS ಸೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದವಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ 1. ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಮೆನಿ. ಬಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇರೋ ಬರೋ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ತನಕನೂ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎದರ್ ಇನ್ ಅ 1 ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಮಾರ್ಕರೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? The same way, selectable markers are allowing the transformants and they are eliminating the growth of non-transformants. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. They allows the growth of transformants and non-transformants. What is transformation? What is transformation? ಓಕೆ, DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ DNA into an host cell, ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅದು ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓಸ್ಟಿಂದ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿಂದ ಓಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ one cell to another. Here one cell which is maybe the foreign gene to host cell. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ 2 antibiotic resistant genes in the P-Bear 3.2.
22. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿಮ್ಯೂರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್. Hence we need to transfer what? Antibiotic resistance gene. Then that will make the host to be resistant to particular antibiotics. ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಾಂಫೆನಿಕಲ್, kanamycin, and as they have mentioned in the NCERT, that is the tetracycline in PBR 22 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, and ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರಾಗ್ಯಾರೆ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಆಯಿತು, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ಕ್ಲೋರಾಂಫೆನಿಕಲ್, ಕೆನಾಮೈಸಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ selectable markers. But a vector must and should have minimum one antibiotic resistant gene. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆಲ್, ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸರ್ ಅಬ್ದಿಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನು ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ? Okay, what is elution? Separation of DNA fragments from electrophoresis media. ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈನ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಅಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಬೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ? ಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅಂದರೆ ಜೀನೋಮ್ DNA ಇದೆ, ಸರ್ಕುಲರ್ DNA ಇದೆ. ಅನದರ್ ಒನ್, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? So as you were seeing from 2 and 3, ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ DNA. ಇದು ಕೂಡ DNA, ಇದು ಕೂಡ DNA. ಆದರೆ ಇದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ we are making them to enter the host cell. host cell ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅದರದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So if this will not enter here, because not all the cells will take up the DNA. Hence there is no transformers. Now here this will get enter into an bacterial cell. Now this is what? This is what? Transformant. Because the DNA is getting transferred. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಬರ್ದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಇದೇನು?
ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಈಗ this cell is also get entered here. So this is all what? Transferment, but not all the cells we have cultured here is transferment. So hagare the cell condition in 1 shows non-transformants and in 2 and 3 cell condition shows transformants. So the selectable markers allows transformants but not non-transformants. Now, as I said, we are using the selectable marker as the antibiotic resistant gene showing for ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamycin. Okay, as in the PBR 322, clear? So this is what? PBR 322. In that we are having ampicillin R and tetra R on these sides. Okay. So where we can find the resistance to the tetracycline here or refers to resistant for the tetracycline. So this plasmid contains resistance to tetracycline. See other on the same way it is ampicillin with resistant gene. That means this plasmid is giving resistance to what? Ampicillin. So PBR3 ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ PBR 322. ಈಗ ನನಗೆ ತಗೊಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಯಾವುದಿದು ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ PBR 322 ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ PBR 322 ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ನೌ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ PBR 322 ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ both ampicillin and tetracycline. Why? Because they contains both resistant gene. If I have inserted a gene of interest in BAMH first, okay, BAMH first ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ it is get the gene sequence I am inserted here. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ inserted in the Aishwarya inserted in the place of tetracycline resistant gene of PBR 322. So in that it lost what? Resistance to the tetracycline. Then that become tetracycline sensitive. Then PBR 322 cannot grow here. And if I inserted a gene in the what? Proteus vulgaris first, PVU.
ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it will lose the resistance to ampicillin, then it will also become sensitive, it will not grow, but when it is resistance it will allow. ಇದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಬೇಸಿಕ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ petri plate. On the petri plates, these cells will be cultured by taking a media as in all these I am taking a media is ampicillin. Okay, and the same way at the same time we need to perform these cells. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೈನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡೂ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೈಜ್, ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಐ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಜೀನ್ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನೈಸೇಷನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಮ್ ಎಚ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ಸು. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೀಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, this is the normal cell plasmid, normal genomic DNA or whatever it may be. It is not having a resistant gene, so hence it will be not grown in ampicillin media, and the same way it will also not grown in a tetracycline media. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿಮೀರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ದ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ DNA ವಿತೌಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆದರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ವೆದರ್ ಇನ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಆರ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್? ಇನ್ ಬೋತ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಟೆಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ದೀಪಿಕನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ವರ್ಣನ್ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ದೀಪಿಕನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ದ ವರ್ಣ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋಯ್ತು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್, ಬೈ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಜೀನ್, ದ ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೀನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಈಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗ್ರೋ ಆದವು, ಆದರೆ ಈಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ tetracycline. Why? Because it is having a resistance to ampicillin. Hence, this antibiotic cannot rupture the growth of this plasmid, recombinant plasmid. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because it is having a ampicillin resistance. Then tetracycline resistance gene already it is inserted inactivate ಆಗಿದೆ. Hence, it is sensitive to that one. Hence, it will not grow like this.
there is a sentence in NCERT. Till now we have discussed only about the transformant and non-transformant, but they said by non-recombinants we can make the selection anta kottidare. This is non-recombinant one. They have been grown here in the second condition. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ನಾನ್ ರಿಕಮೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಿನ್ ನಾನ್ ರಿಕಮೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕೇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಂಪಿಸಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಂಪಿಸಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will not grow in this media, but it will grow in this media. ರೈಟ್? ಈಗ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸು ಬರೀ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಂಬಿಗ್ಯುಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ we should maintain the uniform condition of media and we should perform simultaneously. ಆ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ it may not give such a successful growth. It varies. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ tedious process. Even though it is having multiple copy number up to 100 ತನಕ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ PBR 322 ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 4.3 KB, ಒಂದು KB ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ನು, ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು PBR 322. ಆದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ನೀವೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್, ಈಗ ಈ ಸೊಲೆಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ದ ಸೊಲೆಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ DNA ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ recombinant ಆರ್ ನಾನ್ recombinant. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ the cells and we should plate on the media where antibody ಯಾವುದಿದೆ, tetracycline and ampicillin. So simultaneously on the first we will get with the ampicillin ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ಗೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋ ನಾನ್ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾನ್ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಎಲ್ಲಿ? ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಸಿ ದ ಸೆಲ್ 2 ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್, cell 3 is recombinant. Clear? Now these two cells means the transformants only, but one is non-recombinant, other one is recombinant. So first ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ ಬೋತ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it has not lost its resistivity. It is not a sensitive one because insertion division ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Hence it is grown in the same, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ resistivity to tetracycline, hence this is sensitive to tetracycline. Tetracycline sensitive ಅಂದ್ರೆ it will not grow in that media. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನು ಸಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀನ್ ಏನು, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥರ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನನ್ನು ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀನ್, ಅದು ಈಗ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ 6 ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ PCR ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಮೋದ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀನು ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಆದರೆ ನೀನೀಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ನಿನಗೆ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ನೀನೀಗ ಹಾಕಿರೋದು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಸಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೆಮಿಡಾರ್ ಫೆರಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಯಾ. ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಇದು NOR10 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನಗೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಡ್ರೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ, ನಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನಗೆ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನಲ್ಲಿ. ನಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಈಗ ನಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ನಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಕಾಲೋನಿಸ್ನ. ಆ ಕಾಲೋನಿಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜೀನನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದು ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ TDS ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಂಬರ್ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾಳ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಅ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಅನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ PBr 322, that is plasmid raised by Bolivar and Rodriguez. P refers to what? Plasmid. B refers to Bolivar. R refers to Rodriguez. So plasmid given by the Bolivar and Rodriguez. The strain number ಅದೇ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟನೇ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಬ್
Think ಮಾಡಿ, that is 322. We are using PBr 322 ಅಂದರೆ the same plasmid as having some variations, and now we are using that 322nd version PBr 322. That is selectable marker ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಟರ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಒನ್, that was given by University of California, that is PUC 18. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. That is what the chromogenic selectable marker. The chromogenic selectable marker was first invented by this University of California in a plasmid strain 18, that is PUC 18. ಇದು ಬೆಟ್ರಾ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? Shall we go to PUC 18? ಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಈ PUC 18 ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ಈಗ ಕ್ರೋಮೋಜನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇದಿರಲಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾರೆ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ ಝಡ್. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ PBr 322 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಸ್ಟು, PVU ಫಸ್ಟು, PVU ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ PBr 322 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ ಅವೇ ಇದಾವೆ. ಬ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PST, ಸ್ಯಾಲು, ಈ ಕೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ PUC 18. ಬಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಇಯರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಆಂಪಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್. ಏನಿದು ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಂದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರಿತೀರಿ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಓಪರನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ ಜೀನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ದ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ selectable markers are usually present in this kind of plasmids. These are expressed a blue color. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ when there is a presence of substrate, it gives the blue colored colonies by utilizing the substrate. That indicates there is no recombination. In combination ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ recombinant, if it's present, then there will be no color because that is insertionally inactivated LAC-Z gene. The LAC-Z is inactivated by insertion of the desired gene. Thence there will be no gene which codes for beta galactosidase. Hence, if there is no gene for beta galactosidase, it will not produce the substrate. In absence of substrate, it will not give blue color. Hence, the colonies formed are colorless. This is what the previous question ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, 100 to 120 ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ PUC 18 ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಕ್ರೋಮೋಜನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರೋಮೋಜನಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು PUC 18 ಇದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೇನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ನಂತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಚಲೋ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.